क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। क्लोजिंग कैपिटल ना प्रायोजक छे ट्रेड बुल्स। अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है। ગુડ આફ્ટરનૂન સ્વાગત આપનું ક્લોઝિંગ કેપિટલમાં। હું યશ આપની સાથે। ભારતીય માર્કેટ્સ તમને જોવા મળ્યા રેન્જ બાઉન્ડ, પણ મોટા ઘટાડા બાદ થોડી રિકવરીના સંકેતો બની રહ્યા છે। આવો બધું સમજીએ, પણ પહેલા હેડલાઇન્સ તો જોઈ લઈએ। માર્કેટમાં 14 દિવસની તેજીને બ્રેક। નિફ્ટી 100 ઘટી 25,175 નજીક। બેંક નિફ્ટી 0.5% ઘટી 51,400 નજીક। મેટલ, ઓટો, બેંકમાં ઘટાડો। डाउ फ्यूचर्स में 50 अंक घटाड़ो। यूरोपियन मार्केट में 0.5% नबड़ाई। एशियन मार्केट में भारे घटाड़ा वच्चे निकाई 1700 अंक घटीने बंद। ग्लोबल वेचवाली थी आईटी शेर में घटाड़ो। विप्रो निफ्टी नो टॉप लूजर। इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, एम्फेसिस पण 2% नीचे। मेटल शेर में सतत त्रीजा दिवसे नबड़ाई। हिंदाल्को निफ्टी नो टॉप लूजर। सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील पण नबड़ा। क्रूड ऑयल में भारे मंदी ने कारण पेंट और ओएमसी शेर्स में तेजी। एशियन पेंट्स निफ्टी नो टॉप गेनर। बर्जर पेंट और एचपीसीएल वायदा बजारना सौथी वधु मजबूती धरावनारा शेर्स। आओ सीधा जी हमारा इंटरेक्टिव वॉल पर समझिए भारतीय मार्केट से आज शू कर्यु। आम जोवा जाओ तो बहु मोटो घटाड़ो खाळवानी कोशिश करी। तमने रेंज जोईने एम लागशे टाइम पास कर्यो। हूँ पण कदाच ए ज बोले, पण अल्टिमेटली तमे जोवा जाओ रेकॉर्ड हाई थी ज्यारे प्रॉफिट बुकिंग आववानी शरूआत थई छे, तो ए रेकॉर्ड हाई थी प्रॉफिट बुकिंग आववू अने तेने पचाववू आ बे बहु मोटी वात छे। रेकॉर्ड हाई थी तमने जोवा मळे ते प्रमाणे प्रॉफिट बुकिंग आवे ते स्वाभाविक बात छे। बहु वखत थयुं छे, पण त्यारे जे करेक्शन आवे छे तेने डाइजेस्ट करीने मार्केटे आगळ वधवू बहुत सारी बात छे। निफ्टी आज तमे जुओ छो दिवसना न्यूनतम अने उच्चतम सरो। आवो डेली चार्ट्स पण जोई लईए आपणे। डेज लो तमारा बन्या 25,083 जे दिवसनी शरूआतमां ज बनी गया हता। डेली चार्ट्स पर निफ्टीमां तमने जोवा मळशे आज दिवसनी शरूआत जे थई ते मोटा घटाड़ा साथे थई। गईकालनो जे बंध हतो तमारो तेनी सामे आपणे अहींयाथी ओपन थता तमने जोवा मळ्या। આપણે વાત કરીએ હતી 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજની। 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ 25,067 પર તમારા માટે છે અને તમારા ડેઝ લો બન્યા 83 આજે। એટલે આવી સ્થિતિમાં પરફેક્ટ સપોર્ટ તરીકે આજે તમારી 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ છે તેણે કામ કર્યું। હવે આજે 25,067 છે તે આજે તો બચી ગયો, પણ આવતીકાલે હવે એક્સપાયરીનો દિવસ છે। પોસિબલ છે કે ત્યાં કંઈક નવા જૂની થાય, तो आजना लो आवतीकाले पहला तो तूटवा ना जोईए। आ 10 दिवसनी मूविंग एवरेज तूटवी ना जोईए। ऊपर शुं थयुं? ऊपर आज 25,200 पर एक रेजिस्टन्स आव्युं। कारण हूँ तमने ओपन इंटरेस्ट में समझावीश, पण तमने याद होय तो 25,200 मेन सपोर्ट हतो। पण हवे ज्यारे बहु मोटा गैप डाउन साथे तमे ओपन थया, आटला गैप साथे ओपन थया तमे, आ जे गैप छे तेने कारणे 25,200 नो तमारो सपोर्ट छे તે 25,200 નું રેઝિસ્ટન્સ બની ગયું। આટલા દિવસથી તમારા માટે 25,200 જે છે તે સપોર્ટ તરીકે કામ કરતું હતું અને ત્યાં પુટ રાઇટર્સ જબરદસ્ત હતા, પણ આ તૂટી જવા પર તમને જોવા મળ્યું 25,200 હવે એક રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કામ કરી રહ્યું છે। જોઈએ હવે કયા પ્રકારની સ્થિતિ। આવો હવે 15 મિનિટના ચાર્ટ પર નજર કરી લઈએ। 15 મિનિટના ચાર્ટના હિસાબથી તમને જોવા મળશે દિવસની શરૂઆત થઈ। જુઓ તમે અહીંયાથી ખાસ પહેલી કેન્ડલ તમારી બની गैप डाउन। आज तमारो गईकालनो बंध छे तेनी सामे जबरदस्त वेचवाली तमने आवती जोवा मळी। सौथी पहेला पछी शुं थयुं? एक ग्रेज्युअल अपमूव लाववानी कोशिश थई अने आज तमारा डेज लो बनी गया जे हता 25,083 ना। राइट, पछी शुं थयुं? पछी अगेन सेलिंगना एफर्ट्स आव्या, पण समय समय पर बाइंग ऑपर्च्युनिटी तमने मळवा लागी अने पछी एक कन्सोलिडेशननो फेज आव्यो। પછી તમે ધીરે ધીરે આ તરફ આવો તો એક ગ્રેજ્યુઅલ અપમૂવ તમને આવતી જોવા મળી અને ઉપર 200નું જે એક રેઝિસ્ટન્સ છે તેને કારણે થઈને 25,200 પર તમે અટકી રહ્યા છો, બરાબર। અને નીચેની તરફ તમારો સપોર્ટ જે 10 દિવસની ઈએમએ આપણી ડેલી ચાર્ટ્સ પર બને છે તે તમને અહીંયા ખાસ બનતી જોવા મળે છે। તે છે 25,067, 25,083 નો આજનો તમારો ડેઝ લો।
હવે ઉપલા સ્તરો પર જ્યાં સુધી આને પાર ન જાઓ ત્યાં સુધી નવી તેજી કરવાની સલાહ નથી. એક વખત 25,083 તોડે નહીં અથવા તો 25,050 તોડે નહીં ત્યાં સુધી મંદી કરવાની સલાહ નથી. રેન્જ બાઉન્ડ આપણે આવી જ રીતે અહીંયાથી ખાસ રહેવાના છીએ તેવું આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરી લઈએ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના હિસાબથી શું થઈ રહ્યું છે? ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં જે 25,200ની થિયરીની મેં તમને વાત કરી એ ટેસ્ટ કરીએ એક વખત. આપણે સેલિંગ આવવાની શરૂઆત જોઈ હતી 25,300થી. યાદ રાખો મેં તમને આ વારંવાર હાઇલાઇટ કર્યું હતું, 2 વખત સતત હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે 25,300 પર જે પ્રકારે કોલ રાઇટર્સ આવ્યા છે આ હવે ટેન્શન અપાવે છે અને એવું જ થયું. 25,300થી તમારું સેલિંગ આવવાની શરૂઆત થઈ. તમે ડેઝ લો બનાવ્યા 25,083ના, એટલે તમારું આટલું દબાણ થયું. ઇનફેક્ટ તમારું ક્લોઝ જ ઓલરેડી 300 ને નીચે હતું. પછી તમને 25,000નો સપોર્ટ હોવાને કારણે ફરી એકવાર રિકવરી કરી. 25,100 પણ ઇન્ટેક્ટ થઈ ગયું. પણ તમને યાદ હોય તો 25,200ના જે પુટ રાઇટર્સ હતા તેમની પોઝિશન સારી હતી, એટલે 25,300-200ની રેન્જ બનતી હતી. તેમાંથી પુટ રાઇટર્સે સપોર્ટ ખેંચ્યો અને 25,200માં આ તમે જુઓ છો તે પ્રમાણે 25,200માં મેજર તમને અહીંયા જે છે તે કોલ રાઇટર્સની આજે એડિશન આવતી જોવા મળી છે. એટલા માટે હવે આ જે છે તે તમારું રેઝિસ્ટન્સ અહીંયાથી બની જાય છે, તે છે 25,200. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જ બતાવી દઉં. ચેન્જમાં શું થયું તમે જુઓ છો તે પ્રમાણે આજે બહુ જ સરસ સપોર્ટ આવતો જોવા મળ્યો. ક્યાં? 25,100માં આ છે તમારા માટે અને રેઝિસ્ટન્સ બની ગયું આ છે 25,200. એટલે હવે આ 100 પોઈન્ટની રેન્જમાં બહુ મહત્વપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ. અત્યારે તમે 25,194 એટલે કે 25,200 ને નજીક છો. ડેઝ હાઈ તમારા 197. ધીરે ધીરે આને ટેકઆઉટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે નિફ્ટી. સફળતા મળે છે કે નહીં આગળ આપણે જોઈ લઈશું. આવો બેંક નિફ્ટી પર એક્સપાયરીના દિવસે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે? અહીંયા પણ શાર્પ સેલિંગ આવ્યું. તમને યાદ હોય તો સવારે પણ આપણે વાત કરી હતી કે માંડ 51,500 જે છે તે ક્રોસ કર્યો બેંક નિફ્ટીએ અને અગેઇન પ્રોબ્લેમ અહીંયા આવી ગયો છે. એટલે 51,500 હજુ પણ તમારા માટે થઈને એક બહુ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આજના તમારા ઇન્ટ્રાડે હાઈ જુઓ એક વખત, જરા જુઓ શું લેવલ બને છે? 503. મતલબ સાફ છે કે આજે 500 ને ઉપર જવાનો મૂડ બેંક નિફ્ટીનો છે નહીં અને એના કારણે થઈને આજે આટલા દિવસની તેજીમાં આપણે ફાઇનલી આ લેવલ જે છે તે ક્રોસ કર્યું હતું તે હવે ફરી એકવાર તમે ત્યાં અટકી ગયા છો અને આને ઉપર જવાનો મૂડ જે છે તે પર્ટિક્યુલરલી બેંક નિફ્ટીનો બનતો નથી. હવે આજે તો એક્સપાયરી છે એટલે તમારી રેન્જ બની 259 નીચે. આજે તમારી 10 દિવસની ઈએમએ છે તે ઈએમએ 241 છે બાય ધ વે. એટલે હું એક વખત સ્ક્રીન પર અહીંયા લખી દઉં છું. તમારું જે સપોર્ટ આવે છે તે છે 51,241 અને આજના તમારા લો બન્યા છે 259ના. આવી સ્થિતિમાં એક્ઝેક્ટ સપોર્ટ પર સપોર્ટ લીધા, એક્ઝેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ પર રેઝિસ્ટન્સ લીધું. એકદમ રેન્જમાં કારોબાર બનાવી રહ્યા છીએ. કોઈ મૂવ લાવવાની કોશિશ પણ બેંક નિફ્ટીને કરવી નથી. તો આ પરિસ્થિતિ. હવે આવો 15 મિનિટના ચાર્ટમાં. 15 મિનિટના ચાર્ટમાં સમજીએ કઈ રીતે ભારતીય માર્કેટ જે છે તે મૂવ આપવાની કોશિશ કરે છે. તમને યાદ હશે ગઈકાલે છેલ્લે જે તેજી આવી હતી, મેં એટલે જ આ કેન્ડલ ઇન્ટેન્શનલી રાખી છે અહીંયા, કેમ કે આ શાર્પ તેજી આવી હતી લગભગ એટલી જ તમને અહીંયા મંદી આવતી જોવા મળી અને તમારું ઓપનિંગ જ 350 ને આસપાસનું થયું. પછી શું થયું? એ સેલિંગ આવ્યા બાદ તમે સપોર્ટ લઈ અને ઉપર આવી ગયા અને કમ્પેરેટિવલી બેંક નિફ્ટીમાં રેન્જ એકદમ નાનકડી બનતી જોવા મળી એક્સપાયરીના દિવસે. હમણાં તમે જુઓ તો અહીંયા અત્યારે ફિલહાલ બેંક નિફ્ટી એ જ 370-380 આસપાસ કારોબાર કરી રહી છે. એટલે કોઈ ખાસ મૂવમેન્ટ છે નહીં અને એકદમ નાની રેન્જમાં તમને કારોબાર અહીંયા બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ પરિસ્થિતિ ઉપરના સ્તરો પર આવવાની કોશિશ થાય છે બેંક નિફ્ટીમાં પણ સફળતા નથી મળતી તે વાત પણ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરવાનો આમ તો કોઈ મતલબ નથી, પણ તેમ છતાં પણ હાઇલાઇટેડ છે. 400-500 ને ઉપર જવાના ચાન્સ લગભગ છે નહીં. 400નું પણ રેઝિસ્ટન્સ છે તમારા માટે. જોઈએ છેલ્લે શું થાય છે તેના પર આપણા સૌ કોઈનું ફોકસ રહેશે. તો આ છે ઓવરઓલ ભારતીય માર્કેટ્સનું સેટઅપ. નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી આપણે બંનેની વાત કરી. સ્પષ્ટ છે રેન્જમાં છે માર્કેટ્સ, પણ સારી વાત એ છે કે જે ડાયજેસ્ટ કરવાનું હતું આપણે બહુ મોટા ઘટાડાનું એ કરેક્શનનું તે આપણે કરી લીધું છે. ભારતીય માર્કેટ સો ફાર પ્રોબ્લેમમાં બહુ છે નહીં તેવું આપણને જોવા મળે છે. બ્રેકનો સમય. બ્રેક બાદ આપણા એક્સપર્ટ આપણી સાથે જોડાશે. ચર્ચા કરીએ તેમની સાથે આજના સેટઅપની. બ્રેક બાદ. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ભારતીય માર્કેટ્સ એકદમ રેન્જમાં, હજુ સુધી કોઈ કંઈ ખાસ મૂવમેન્ટ છે નહીં અને એકદમ નાનકડીક રેન્જમાં કારોબાર. ગઈકાલે જે ફિન નિફ્ટીમાં થઈ ગયું, આજે ન થવું જોઈએ તેવું અત્યારે ધારો કે માર્કેટ્સ કહી રહ્યા છે ઇનડાયરેક્ટલી, તેવું આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. આગળ વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે નિમેશ ઠાકર જોડાઈ રહ્યા છે. સર સ્વાગત અને સૌથી પહેલાં તો ગુડ આફ્ટરનૂન.
સેટઅપ સમજવાની કોશિશ કરીએ. ગઈકાલે જબરદસ્ત એક્શન બનતું જોવા મળ્યું હતું અને જે છેલ્લે વોલ્ટિલિટી આવી તેના કારણે બેંક નિફ્ટીએ એક 51,500નું ક્લોઝ આપી દીધું, પણ આજે અગેન ફરી એકવાર રેન્જમાં આવી ગયા અને નિફ્ટીએ પણ ફાઇનલી આટલા દિવસોની સ્ટ્રીક બાદ હવે એક બ્રેક બતાવી છે. પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળ્યું છે. કઈ રીતે સમજીશું આ સેટઅપને સર? વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન યસ. માર્કેટની અંદર જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણે ગ્લોબલ માર્કેટ તરફથી થોડા વોલેટિલિટીના સંકેતો મળી રહ્યા છે. એની કમ્પેરમાં અગર આપણું માર્કેટ જોઈએ તો જે પ્રમાણે સવારના ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ થયું હતું નિફ્ટીની અંદર, એક સ્ટ્રોંગલી રિકવરી જોવા મળી રહી છે અને સ્ટોક સ્પેસિફિક માર્કેટે એક ટ્રમેન્ડસ મૂવ આપી રહ્યું છે. મારું માનવું છે કે હજી કોઈ સ્ટ્રક્ચર, કોઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી દેખાઈ રહ્યું. ડેફિનેટલી માર્કેટની અંદર તમે જુઓ તો જે પાછલા મહિનાની અંદર કન્ટિન્યુઅસ આપણે એક રેલી જોઈ ગઈ હતી. એ રેલી બાદ ક્યાંક ને ક્યાંક કન્સોલિડેશનનો ફેઝ આવવો જરૂરી હતો અને એ કન્સોલિડેશનના ફેઝની શરૂઆત થઈ છે એવું મને લાગે છે. હજુ પણ આ કન્સોલિડેશનનો ફેઝ થોડો લાંબો સમય ચાલી શકે છે એવી સંભાવના છે. પરંતુ આમ તમે જુઓ તો નિફ્ટી એક અનચાર્ટેડ ટેરેટરીની અંદર ટ્રેડ થઈ રહી છે અને જ્યાં દરેક ઘટાડા જે છે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી કન્સિડર થતા હોય છે. એટલે વ્યૂ નિફ્ટીની અંદર બુલિશ છે. કદાચ તમે 2-3 દિવસનો કે 5 દિવસનો વ્યૂ લેશો તો તમને થોડું કન્સોલિડેશન જોવા મળશે, પરંતુ અધરવાઇઝ ઓલ ઓવર વ્યૂ સ્ટ્રક્ચર મજબૂત છે અને નિફ્ટી એક મોમેન્ટમ ક્રિએટ કરે એવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે. આગળ જતાં આપણે જોઈશું કે ફેડ દ્વારા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ જે છે સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર આવશે. એટલે માર્કેટ અત્યારે આ બધા જ ફેક્ટરને થોડું ધ્યાનમાં લઈ રહ્યું છે અને એની હિસાબે મને લાગે છે કે નિફ્ટીની અંદર બાય ડિપ્સ સ્ટ્રેટેજી અપનાવી છે. આજ સવારનો જે કંઈ પણ ડિપ્સ હતો એ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી, જે અત્યારે આપણે ઓલમોસ્ટ 100 પોઈન્ટ જેટલી રિકવરી નિફ્ટીની અંદર જોઈ ચૂક્યા છે. વ્યૂ બુલિશ છે નિફ્ટીની અંદર અને ખરીદી કરવાની રણનીતિ અપનાવી છે. વ્યૂ પોઝિટિવ જોવા મળી રહ્યું છે. નજર રાખીએ સર, બેંક નિફ્ટીને ખાસ સમજવો જરૂરી બનશે કેમ કે 51,500 આવી નથી રહ્યું. આવી સ્થિતિમાં આપણે હવે એક્સપાયરી આજની નીકળી જાય પછી આવતીકાલે ફરી એકવાર, બિકોઝ ગઈકાલે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી સેક્ટર રોટેશનમાં અત્યાર સુધી નિફ્ટી આઉટપરફોર્મ કરતું હતું. એક બેંક્સ હતા જે ઠંડા હતા. ગઈકાલે અને આજે પણ નિફ્ટીએ બ્રેક લગાવી છે, પણ બેંક નિફ્ટી છે કે જે કોશિશ અગેન કરી રહ્યું છે. સો આ જે મોમેન્ટમ આવ્યું છે ફરી એકવાર પર્ટિક્યુલરલી પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં, તે તમને લાગે છે મેન્ટેન થઈ શકે? યસ, તમે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકના સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વેલ્યુએશન આપણે ઘણી બધી વખત ચર્ચા કરી છે. HDFC બેંક, કોટક બેંક વેલ્યુએશન એક હિસ્ટોરિકલ લોની નજીક છે, એટલે અહીંથી વેલ્યુએશનનો કમ્ફર્ટ છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકની અંદર. સેકન્ડ થિંગ તમે જુઓ તો પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક કે જ્યાં આપણે અત્યાર સુધી જોતા કે FII એ ખૂબ વેચવાલી કરી છે પાછલા 1.5-2 વર્ષની અંદર. હવે જ્યારે ડોલર ઇન્ડેક્સ 100 ની નીચે જશે ત્યારે ઇમર્જિંગ માર્કેટની અંદર અગેન FII નો ફ્લો પાછો આવશે. FII નો ફ્લો પાછો આવશે તો ક્યાં જવાનું છે? તો એ ડાયરેક્ટ ETF થ્રુ આવવાનો છે અને જે નિફ્ટીની અંદર જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકનું વેઇટેજ છે ત્યાં FII નું બાઇંગ આવશે અને વેલ્યુએશન પણ કમ્ફર્ટેબલ છે. એટલે મારું માનવું છે કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ હવે આવતા દિવસોની અંદર જો આઉટપરફોર્મ કરશે તો બેન્કિંગ ઇન્ડેક્સની અંદર પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક સારું પરફોર્મ કરશે એવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે કે જેની અંદર HDFC બેંક, કોટક બેંક આઉટપરફોર્મ કરી શકે છે. વેલ્યુએશન ખૂબ જ સારા લેવલ ઉપર છે, બેલેન્સ શીટ ક્લીન છે, ક્રેડિટ ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે. બધા જ ફેક્ટર જે છે પોઝિટિવ ટેરેટરીની અંદર છે. માત્ર એક કન્સર્ન છે એ હાયર ડિપોઝિટ ગ્રોથ, હાયર ડિપોઝિટ કોસ્ટનું, કે જેના હિસાબે થોડા માર્જિન ઉપર પ્રેશર આવી શકે એવું છે. પરંતુ જો વોલ્યુમ ગ્રોથ થાય છે તો આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોફિટેબિલિટી મારું માનવું છે કે આગળ જતા આવતા દિવસોની અંદર ક્રેડિટ ગ્રોથ સારો રહેશે તો એ કન્સર્ન એટલું બધું નહીં રહે. એટલે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ મને લાગે છે કે આ માર્કેટની અંદર એક બેસ્ટ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી બની શકે છે આવતા દિવસો માટે. તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. નજર રાખવાની રહેશે. આવો આગળ વધીએ. પહેલા તો સ્ટોક સ્પેસિફિક રેકમેન્ડેશન્સ જાણી લઈએ. સર, આજે કયા સ્ટોક્સ તમારા વોચલિસ્ટમાં? બર્જર પેન્ટનું કાઉન્ટર છે. પર્ટિક્યુલરલી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસની અંદર ખાસ એવું કરેક્શન આવી ગયું છે. વરસાદ અત્યારે ઘણો સારો થઈ રહ્યો છે એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા. ડિમાન્ડ, રૂરલ ડિમાન્ડ જે છે ગ્રેજ્યુઅલી પિકઅપ થઈ રહી છે. પ્લસ કંપનીએ 3 વખત પ્રાઇસ હાઇક કર્યા છે ઓલમોસ્ટ 4.5%. મને લાગે છે કે બર્જર પેન્ટ આજે પણ 3.5% પ્લસ છે. આની પહેલા પણ આપણે ઘણી બધી વખત ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. 600 રૂપિયા આસપાસ સ્ટોક ચાલી રહ્યો છે. મારું માનવું છે કે દિવાળી સુધી આ સ્ટોકની અંદર 680 સુધીના લક્ષ્યાંક આવી શકે એવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે. કારણ કે ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસ અગેન ઓછા થયા છે, રો મટીરિયલ બાસ્કેટ અગેન ઓછું થયું છે, જે પોઝિટિવ ફોર માર્જિન્સ છે. એટલે બર્જર પેન્ટની અંદર વ્યૂ બુલિશ છે. કરંટ લેવલે 600 આસપાસ ખરીદી કરવાની સલાહ છે.
નીચેની તરફ સ્ટોપ લોસ 550 પાસે રાખો અને ઉપરની તરફ 680 ના લક્ષ્યાંક બર્જર પેઇન્ટમાં આવી શકે. ઓકે, સો બર્જર પેઇન્ટ્સ પર ફોકસ અહીંયાથી ખાસ 680ના તમને ટાર્ગેટ્સ પર્ટિક્યુલરલી બનતા જોવા મળી રહ્યા છે 550ના સ્ટોપ લોસ સાથે. તો આ કાઉન્ટર પર્ટિક્યુલરલી ખાસ તમારે ધ્યાન પર રાખવાનું છે. જે ક્રૂડના ભાવો આ તે બધી જ એક્શન જોવા મળી રહી છે તેને કારણે ફોકસમાં હમણાં થોડું જોઈ રહ્યા છીએ મૂવ આવી છે પર્ટિક્યુલરલી 25-200 ઉપર નીકળ્યા છીએ આપણે, તો નજર જરૂર રાખીશું આ બધા જ ખાસ મૂવમેન્ટ પર. પણ આગળ વધીએ અને સ્ટોક સ્પેસિફિક પ્રાઇવેટ બેંક્સ પર એક બુલિશ રિપોર્ટ મોર્ગન સ્ટેનલી તરફથી સામે આવતો જોવા મળી રહ્યું છે. મોર્ગન સ્ટેનલી એમ કહે છે કે રોકાણકારોને મોટી પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં રોકાણ કરો, કારણ કે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, કોટક બેંક, એક્સિસ બેંક તેમને પસંદ છે. ફેડરલ બેંક ઓવરવેટથી તેઓએ ડાઉનગ્રેડ કરીને અંડરવેટ કરી દીધું છે. ફેડરલ બેંકમાં ટાર્ગેટ્સ પણ ઘટાડીને 185 કર્યા, 200 હતા એમાંથી. આરબીએલ બેંક અંડરવેટના રેટિંગ સાથે 260થી ઘટાડીને 210ના ટાર્ગેટ્સ તેમણે કરી દીધા છે. તો પ્રાઇવેટ બેંક્સ પર એક સાઇઝેબલ રિપોર્ટ જે છે તે મોર્ગન સ્ટેનલીથી આવ્યો છે અને આના કારણે થઈને આજે ખાસ થોડું એક્શન જરૂર જોવા મળી રહ્યું છે. મોર્ગન સ્ટેનલીના રિપોર્ટ પર આપણે જે પ્રાઇવેટ બેંક્સનું હમણાં બેંકની તો વાત કરી જ આપણે, પણ પ્રાઇવેટ બેંક્સની જે સ્થિતિ છે નિમેશ, તેને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? યસ, જે પ્રમાણે હમણાં વાત કરી કે પ્રાઇવેટ બેંક્સ અત્યારે બેલેન્સ શીટ એક મજબૂત સ્થિતિમાં છે, પ્લસ ક્રેડિટ ગ્રોથ જે છે આવી રહ્યો છે. ઓનલી કન્સર્ન એ છે કે ડિપોઝિટ જે અત્યારે લોકો બેન્કિંગમાંથી પૈસા એફડીઓ તોડીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની અંદર પૈસા ડાયવર્ટ કરી રહ્યા છે, એ એક થોડું કન્સર્ન જેવું છે. કારણ કે લો કોસ્ટ ફંડિંગ જે બેંકને મળતું હતું ત્યાં અત્યારે થોડા ઇસ્યુઝ થઈ રહ્યા છે ને. કંપનીએ બધી જ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકે બહારથી બોન્ડ્સને ઇસ્યુ કરીને પોતાનું કેપિટલ જે છે રાઇઝ કરવું પડે છે ફંડિંગ માટે. એની હિસાબે ઓલ ઓવર એના બોરોઈંગ કોસ્ટ ઉપર જે છે ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે ને. એક નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન એક બેંક ઇન્ડેક્સની અંદર બેન્કિંગ સેક્ટર માટે એક વર્ડ છે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન, કે જે કયા વ્યાજ દર ઉપર પૈસા ઉપાડે છે ને કયા વ્યાજ દર ઉપર આપે છે, આ બેનો જે ડિફરન્સ હોય છે ને નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન કહેવામાં આવે છે. તો પર્ટિક્યુલરલી જે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન છે એના ઉપર એક ઇમ્પેક્ટ આવશે, એ થોડું દબાણ જોવા મળશે. કારણ કે તમારું જે બોરોઈંગ કોસ્ટ જે છે બેન્કોનું પર્ટિક્યુલરલી એ અત્યારે મોંઘું થઈ રહ્યું છે. પરંતુ આનું એડજસ્ટમેન્ટ જો બેંક વધારે પડતું ડિસ્બર્સમેન્ટ કરીને અને એગ્રેસિવ લોન ડિસ્બર્સ કરીને કરે છે તો એનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક બેંકને ઘણી રાહત મળે છે. પ્રોફિટેબિલિટીની અંદર ડેફિનેટલી અસેટ ક્વોલિટી ડિટ્રોઇટ થવાના ચાન્સીસ છે. પરંતુ અત્યારના કન્ડિશનની અંદર જ્યારે ઇકોનોમી એક્સપાન્ડ થઈ રહી છે, આપણે ગ્રોથ સ્ટ્રોંગ જઈ રહ્યા છે, એ કન્ડિશનની અંદર મારું માનવું છે કે એટલીસ્ટ નિયર ટર્મની અંદર આ કન્સર્ન નહીં રહે અને પર્ટિક્યુલરલી પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ અહીંથી વેલ્યુએશન વાઇઝ અને જે મિડ કેપ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક કરતાં લાર્જ કેપ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સને હું વધારે પ્રિફર કરીશ. કારણ કે ત્યાં રિસ્ક અસેસમેન્ટ કેપેસિટી રોબસ્ટ હોય છે અને ત્યાં એની ક્ષમતા પણ વધારે હોય છે. પર્ટિક્યુલરલી જોવા જઈએ તો જે બેંક છે એની અંદર જે આપણે વાત કરી હતી કે એચડીએફસી બેંક છે, કોટક બેંક છે, આ બે બેંક જે રિટેલ ઓરિએન્ટેશન વાળી હતી, આ બેંકે ઘણા સમયથી એક અંડર પરફોર્મ કર્યું છે. વેલ્યુએશન એક હિસ્ટોરિકલ લો પાસે આવી ગયા છે અને કરંટ લેવલથી મને લાગે છે કે જો આપણે બંને તરફની જોતા હોય, એક વેલ્યુએશનનો કમ્ફર્ટ પણ જોતા હોય અને બેલેન્સ શીટની ક્વોલિટી પણ જોતા હોય, તો આ બંને બેંક મને ઘણી સારી લાગી રહી છે એક સેફ બેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, કોટક બેંક અને એચડીએફસી બેંક. ઓકે, એટલા માટે થઈને ખાસ ફોકસ પ્રાઇવેટ બેંક્સ પર તમારું હોવું જોઈએ, નજર રાખવાની રહેશે. આવો આગળ વધીએ. બીજા સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી મેનકાઇન્ડ ફાર્મા આજે ખાસ ફોકસમાં હતો સર. 2% પોઝિટિવ એક્શન, કારણ કે ઓટીસી બિઝનેસ જે છે તે સબસિડિયરી મેનકાઇન્ડ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સને ટ્રાન્સફર કર્યો છે, એટલે મામૂલી ફંડામેન્ટલ ચેન્જ છે અને આ બધાની વચ્ચે સ્ટોકમાં થોડું પોઝિટિવ એક્શન. હવે આમ જોવા જાવ તો ફાર્મા સ્ટોક્સ ઇન જનરલ પણ થોડા બઝ બનાવી રહ્યા છે, કારણ કે માર્કેટ જ્યારે થોડું આવી હાલતમાં હોય તો ડિફેન્સિવ તરીકે પણ ચાલે. પણ મેનકાઇન્ડ તો લિસ્ટિંગ બાદથી લઈને સતત એક્શન બતાવતો રહ્યો છે. સમાચારોને લઈને એક્શનમાં છે સર, કઈ રીતે જુઓ છો તમે? ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર જે પ્રમાણે બની રહ્યું છે, એક પ્રીવિયસલી પણ આપણે આ લેવલથી અરાઉન્ડ 2550ના લેવલ પાસેથી સ્ટોકની અંદર એક પ્રેશર આવતા જેવું હતું અને સ્ટોક ચેક નીચે 1850-1900ના લેવલ સુધી ટેસ્ટ કરવા ગયો હતો. ત્યાંથી આપણે સ્ટ્રોંગ રિકવરી જોઈ છે. મારું માનવું છે કે થોડો કન્સોલિડેશનનો ફેઝ આવી શકે છે. ફંડામેન્ટલી કંપની ઘણી સ્ટ્રોંગ છે, પરંતુ નીચેની તરફ જો ક્યાંય એન્ટ્રી લેવી હોય તો 2280 આસપાસ જે છે એક સારો સપોર્ટ એરિયા બની રહ્યો છે. શોર્ટ ટર્મ એવરેજીસનો આવી રહ્યો છે, એટલે એ લેવલ આસપાસ 2280 આસપાસ સ્ટોકને હું બાય કરવાની સલાહ આપીશ. હાલ પૂરતું થોડું એવોઇડ કરવું છે. 2280 જે છે એક સારો સપોર્ટ એરિયા બની શકે.
ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે 2280 પર ફોકસ તમારે રાખવાનું રહેશે. હા, આગળ વધીએ બીજા સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી કે જેમાં આજે જબરદસ્ત એક્શન બનતું જોવા મળી રહ્યું છે ત્યાં નજર કરીએ. એક AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક સર, બહુ મહત્વપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ આજે સામે આવતું જોવા મળ્યું AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં, અને હવે તેઓ યુનિવર્સલ બેંક તરીકે લાયસન્સ અપ્લાય કરી રહ્યા છે. આના માટે મંજૂરી માગી છે તેમણે RBI તરફથી, અને બહુ જલ્દી તેમના નામમાંથી સ્મોલ ફાઇનાન્સ જે છે તે હટી જશે અને AU બેંક નામ જે છે તે થઈ જશે. આના માટે જૂન જુલાઈમાં જ ઓલરેડી મેનેજમેન્ટે ઇન્ડિકેશન આપી દીધા હતા સર, અને હવે ફાઇનલી આ સ્ટેપ તેમણે ભર્યું છે. બહુ મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, અને એક સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં રિસ્ટ્રિક્શન ઘણા હોય છે. એક યુનિવર્સલ બેંક બનીને AU બેંક પાસે ફાઇનાન્સ ઉઠાવવાથી લઈને લોન આપવા સુધી ઘણા બધા નવા એવેન્યુઝ ખુલવા જઈ રહ્યા છે. નિમેશ, ડેફિનેટલી નવા વર્ટિકલ્સ ખુલવા જઈ રહ્યા છે ને એની એક સીધી પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ બેંક ઉપર આવતી જોવા મળશે. કમ્પ્લાયન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળશે, અને પર્ટિક્યુલરલી લોન ડિસબર્સમેન્ટને હિસાબે પણ એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળશે. મારું માનવું છે કે ડેફિનેટલી ડેવલપમેન્ટ ઘણા પોઝિટિવ છે. ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર પણ તમે જુઓ તો એક કન્સોલિડેશનનો ફેઝ છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો. ઓલમોસ્ટ તમે જુઓ તો 1 ફેબ્રુઆરીથી સ્ટોક એક કન્સોલિડેશનના ફેઝમાં છે. એ કન્સોલિડેશનનો ફેઝ પૂરો થવા જઈ રહ્યો એવું લાગી રહ્યું છે. હજી બ્રેકઆઉટ નથી આવ્યું, પરંતુ મારું માનવું છે કે ઉપરની તરફ 700-710 ઉપર જો સ્ટોક બંધ આપે છે તો આઈ થિંક એ બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થશે. એટલે મારી સલાહ એટલી જ રહેશે કે બાય કરવું જોઈએ, ચોક્કસપણે બાય કરવું જોઈએ. સ્ટ્રક્ચર ઘણું સારું દેખાઈ રહ્યું છે, બ્રેકઆઉટ આપે એની તૈયારી થઈ રહી છે, પરંતુ 710 બાદ સ્ટોકની અંદર જો એન્ટ્રી લે તો વધારે સારું રહેશે. ઉપરની તરફ શોર્ટ ટર્મની અંદર 800 રૂપિયા સુધીના લક્ષ્યાંક આ કાઉન્ટરની અંદર જોવા મળી શકે છે. ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં રિવર્સલ છે. 700 ઉપર બ્રેકઆઉટ આવ્યા બાદ સ્ટોકની અંદર એન્ટ્રી લેવી. ઓકે, સો આ છે EU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક તમારા માટે થઈને, જેમાંથી હવે સ્મોલ ફાઇનાન્સ નામ બહુ જલ્દી હટી જશે. તો આ પરિસ્થિતિ પર તમારે નજર રાખવી જોઈએ. આગળ વધીએ. હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાં સર ગઈકાલે પણ બઝ હતો, આજે પણ છે. PNB હાઉસિંગ હું જોઈ રહ્યો છું કે જેમાં સારો બઝ બનતો જોવા મળ્યો. આ સિવાય તમે જુઓ તો બીજા બધા કાઉન્ટર્સ પણ એક્શનમાં જરૂર છે. બજાજ હાઉસિંગનો IPO આવી રહ્યો છે સર. આ સિવાય પણ અમુક એક બે એવા IPOની વાત ચાલી રહી છે, અને આ બધાની વચ્ચે કેમ કે HDBની પણ આજે અમુક ચર્ચાઓ ચાલતી હતી, તો આ બધાની વચ્ચે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાં બઝ બની રહ્યો છે સર. NBFCs પર્ટિક્યુલરલી થોડું સમજવાની રહેશે અત્યારે ફિલહાલ. NBFCની અંદર ક્લિયરલી અત્યારે આપણે જે માર્કેટ ન્યૂઝ ફેક્ટર કરી રહ્યું છે કે અમેરિકાની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટશે, સાથે સાથે ઇન્ડિયાની અંદર પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટશે. હવે જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટે છે તો જ્યારે NBFC કોઈ પણ હોય છે એનું સોર્સ ઓફ ફંડિંગ જે હોય છે એ આઈધર પબ્લિકમાંથી એ લોકો બોરો કરે છે અથવા કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પાસેથી બોરો કરે છે. તો બંને કન્ડિશનની અંદર એની બોરોઈંગ કોસ્ટ ઓછી થશે, અને બોરોઈંગ કોસ્ટ ઓછી થવાથી કંપનીના માર્જિન ઉપર એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવશે એક મોટા પ્રમાણની અંદર. સાયમલ્ટેનિયસલી એ લોકો જે કોસ્ટ પાસ ઓન કરતા હોય છે એ થોડી સ્લો હોય છે. આઈ થિંક જે પ્રમાણે સ્ટ્રક્ચર છે બધી જ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ સ્પેસનું અને NBFCનું આપણે જોયું હતું કે જ્યારથી 2017 પછી DHFLનો જ્યારે ઇસ્યુ આવ્યો હતો કે જે કંઈ ઇસ્યુ બન્યો હતો, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સનો ઇસ્યુ બન્યો હતો, એટલે NBFC સ્પેસની અંદર જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો ત્યારબાદ આખી રેલી છેલ્લા 6 વર્ષથી NBFC સ્પેસે કોઈ ખાસ રિટર્ન નથી આપ્યા. અમુક જ સિલેક્ટેડ કંપનીઓએ રિટર્ન આપ્યા છે, અને વેલ્યુએશન થોડા કમ્ફર્ટેબલ છે. લોન બુક ઘણા એગ્રેસિવ લેવલથી જે છે એક્સપાન્ડ થઈ છે. આઈ થિંક મને લાગે છે કે આ જે કંઈ પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટાડાની એક સાયકલ જે સ્ટાર્ટ થશે એની એક પોઝિટિવ પ્લે આપણે NBFC સ્ટોકની અંદર જોઈ રહ્યા છે, જે આવતા દિવસોની અંદર કન્ટિન્યુ રહી શકે છે. એટલે વ્યૂ NBFC સ્ટોકની અંદર બુલિશ છે. પર્ટિક્યુલરલી જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર આવે છે તો અહીંથી હજુ પણ આપણે સારું પરફોર્મન્સ NBFC સ્પેસમાં જોઈશું, કે જેની અંદર ફંડામેન્ટલી જો આપણે વાત કરીએ તો LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, PNB હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, આધાર હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ આ ઘણી સારી લાગી રહી છે. તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. આ બધી જ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક્સ છે કે પછી તમે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ જુઓ, બધા જ આજના દિવસે ખાસા એવા એક્શનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. નજર રાખીએ. આવો નિફ્ટીના ટોપ ગેઇનર્સ લૂઝર્સ પર નજર કરી લઈએ, બીકોઝ માર્કેટ્સ હવે ધીરે ધીરે ક્લોઝ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. નિફ્ટીના ટોપ લૂઝર્સ પર પહેલાં નજર કરીએ, બીકોઝ આજે લાલ નિશાનમાં આપણે બંધ થવા જઈ રહ્યા છીએ ઓલમોસ્ટ 5% આસપાસ. વિપ્રો સૌથી મોટો ઘટાડો આજે અહીંયા છે. કોલ ઇન્ડિયા, ONGC બંને સરકારી કંપનીઓ અને મેટલમાં હિન્દાલ્કોમાં આજના દિવસે વેચવાલી જોવા મળી. તો આ બધા જ પણ મેજોરિટી તમે જોવા જાઓ તો સૌથી વધારે તમને IT સ્ટોક્સમાં વેચવાલી આવતી જોવા મળી હતી. ઇનફેક્ટ ટોપ લૂઝિંગ સેક્ટરમાં તમે જુઓ તો સરકારી બેંક્સ, ત્યારબાદ CPSE અને ત્યારબાદ IT આવતું જોવા મળી રહ્યું છે.
લાર્જર પ્લેયર્સ બધા આઈટી સ્ટોક્સમાં પ્રોફિટ બુકિંગ સર આજે જોવા મળેલું છે આપણને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં, અને એનવીડિયામાં પ્રોફિટ બુકિંગ જે ગ્લોબલ જે સેન્ટિમેન્ટ્સને કારણે આવ્યું છે તેની પણ થોડી અસર આવતી જોવા મળેલી છે. આઈટી સ્ટોક્સ વ્યૂ નેગેટિવ કે તમને લાગે છે કે આ ઘટાડામાં બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોવી જોઈએ? ને યસ, આઈટી સેક્ટરની અંદર છેલ્લા ઘણા સમયથી વ્યૂ મારો બુલિશ છે અને હજુ પણ વ્યૂ મારો બુલિશ જ છે. પર્ટિક્યુલરલી એક ડેટા એવો સજેસ્ટ કરે છે કે જ્યારે પણ યુએસની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ રેટની અંદર ઘટાડો થયો છે, ત્યાંના 10 યરના જીસેકના yieldઓછા થયા છે, ત્યારે ઇન્ડિયન આઈટી સેક્ટરે જે છે એક આઉટપરફોર્મ કર્યું છે. અને જે આપણે છેલ્લા 3 મહિનાથી જોતા ગયા છે કે આઈટી સેક્ટર તરફથી એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ નિફ્ટીને મળી રહ્યો છે. બેન્કિંગે અંડર પરફોર્મ કર્યું છે, પરંતુ આઈટીનો સપોર્ટ ઘણો સારો મળ્યો છે. હજુ પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટની સાયકલ જ્યાં સુધી ચાલશે ત્યાં સુધી મારું માનવું છે કે હજી પણ આઈટી સ્ટોક્સ એક આઉટપરફોર્મ કરી શકે છે. અને નોર્મલી તમે જો Q2 ડેટા જુઓ તો હિસ્ટોરિકલી Q2 ડેટા કંપનીઓ આઈટી કંપનીઓના પરિણામો ઘણા સારા આવતા હોય છે. એટલે આવતા ક્વાર્ટરની અંદર પણ આઈટી કંપનીઓ સારું કરશે એવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે. એટલે વ્યૂ મારો બુલિશ છે આઈટી કંપનીની અંદર, અને કોઈ પણ જો ડીપ આવે છે તો બાઇંગ કરીને ચાલુ જોઈએ એવું સ્પષ્ટપણે માનું છું. ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. આઈટી સ્ટોક્સ પર આપણે આ રીતે ફોકસ ધરાવી રહ્યા છીએ. આગળ વધીએ બીજા કાઉન્ટર્સ, પર્ટિક્યુલરલી સર આજના દિવસે જ્યાં ફોકસ હતું તેમાંથી એક જોવા મળ્યું મેડી અસિસ્ટ, બીકોઝ 8%ની તેજી, નવા રેકોર્ડ હાઈ બની ગયા. પ્રોમોટરે 612ની કિંમતે 95 લાખ શેર વેચ્યા છે અને એચડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડે 31 લાખ શેર ખરીદ્યા અને સ્મોલ કેપ વર્લ્ડ ફંડે 21 લાખ શેર ખરીદ્યા, મોર્ગન સ્ટેનલીએ ખરીદ્યા. એટલે ઓવરઓલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બધી જે મોટી કંપનીઓ છે તેમના દ્વારા ખરીદદારી કરવામાં આવી છે. મેડી અસિસ્ટર લેટલી બહુ જ બઝ બનાવી રહ્યો છે. હમણાં બે બેક ટુ બેક એક્શન જોવા મળ્યા છે. કઈ રીતે જુઓ છો, બીકોઝ રેકોર્ડ હાઈ બની ગયા છે સર? ચોક્કસપણે એક સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ ક્રિએટ કર્યું છે. ફંડામેન્ટલી કંપની ઘણી સારી છે અને જે પ્રમાણે એક સેપ છે ઇન્સ્યોરન્સની અંદર એ લોકોને જે ક્લેમ સેટલમેન્ટ કરવાના હોય છે, એક મોનોપોલી કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ જે છે એ કહી શકાય. કે તમારે ક્લેમ સેટલમેન્ટ કરવા માટે મેડી અસિસ્ટનો જ કોન્ટેક્ટ કરવો પડશે, જેટલી પણ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ છે. પર્ટિક્યુલરલી પ્રોમોટર અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માર્કેટની અંદર મોટાભાગની એક્ઝિટ જે કરી રહ્યા છે, પ્રોમોટર એક્ઝિટ કરી રહ્યા છે. એટલે મોટો ચંક જે વેચવાલી આવવાની હતી એ આવી ગઈ છે અને પ્રમોટરે પ્રાઇસ સાથે કે વેલ્યુએશન સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યું અને એ માર્કેટ જે છે અત્યારે લાઇક કરી રહ્યું છે. મારું માનવું છે કે મેડી અસિસ્ટની અંદર જે કેમ અત્યારે સ્ટોક ગેઇન થયો છે, ડેફિનેટલી મોમેન્ટમ શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મ બની શકે છે. સ્ટોક એક વોલ્યુમ સાથે લાઈફ ટાઈમ હાઈ ઉપર ચાલી રહ્યો છે. કરંટ લેવલે મોમેન્ટમ પ્લેયરે ચોક્કસપણે કોઈ પણ જો ડીપ આવે છે 650-55ની આસપાસનો તો ડેફિનેટલી બાય કરવું છે. ઉપરની તરફ એક રેઝિસ્ટન્સ એરિયા 705 પાસે આવી રહ્યો છે. જો 705નું લેવલ બ્રેક કરશે તો ફર્ધર આપણે અપસાઇડ આ કાઉન્ટરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, ફર્ધર અપસાઇડના ચાન્સીસ બની રહ્યા છે, નજર રાખીશું. આવો ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ તરફ એક વખત નજર કરી લઈએ. ટોપ લૂઝિંગ કાઉન્ટર્સ તો મેં હમણાં જ તમને જણાવ્યા છે. વિપ્રો 3% નીચે છે, કોલ ઇન્ડિયા, ઓએનજીસી બંને 3.5 અને 2.5% આસપાસનો ઘટાડો તમને જોવા મળશે. હિન્દાલ્કો છે 2% નીચે, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, એલટીઆઈ માઇન્ડટ્રી, એક્સિસ બેંક મોટો ઘટાડો આ બધા જ સ્ટોક્સમાં જોવા મળ્યો. પણ નિફ્ટીને આ કોણે બચાવ્યા છે? ડેઝ લોથી સરસ રિકવરી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. 25,200નો ઇનફેક્ટ ક્લોઝ તમને મળી રહ્યો છે. તો કોણે રિકવર કર્યું? એશિયન પેઇન્ટ્સ. હમણાં જ સરે આજે બર્જર પેઇન્ટની વાત કરી છે, તો ક્રૂડના ભાવો ઘટ્યા, તેની સીધી અસર પેઇન્ટ સ્ટોક્સ માંડ રિવાઇવલ થયા છે. રસીમ તમે જુઓ 2% ઉપર, HULમાં સારી મજબૂતી જોવા મળી છે, 0.5% આસપાસ. સન ફાર્મા 1.25%ની મજબૂતી તમને અહીંયા જોવા મળી રહી છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, અપોલો હોસ્પિટલ્સ આ બધા જ સ્ટોક્સ 1%થી વધુની મજબૂતી બતાવતા જોવા મળ્યા. ઇવન રિલાયન્સ અને HDFC બેન્કે પણ આજે બહુ જ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. HDFC બેંક 1641 પર બંધ થઈ રહ્યો છે 5% મજબૂતી સાથે, અને રિલાયન્સે પણ 3031નું તમને બંધ આપ્યું છે. યાદ રાખો, આવતીકાલે બોર્ડ બેઠકનું આયોજન છે રિલાયન્સ માટે અને અનાઉન્સમેન્ટ થવાની છે, જેની સૌ કોઈ રાહ જોઈ રહ્યા છે. એક્સ ડેટ ગણો કે પછી જે રેકોર્ડ ડેટ છે તે અનાઉન્સ આવતીકાલે થશે. 1 પર 1 બોનસ મળવા જઈ રહ્યું છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર જેની પાસે છે 1 પર 1 બોનસ મળશે. આજે એના કારણે સ્ટોકમાં થોડી ખરીદદારી ફરી એકવાર આવી છે. 0.5% ઉપર છે સ્ટોક, એટલે લોકોએ બધાએ થોડું ખરીદદારી કરી લીધી કે જો આવતીકાલે જ કદાચ ડેટ જાહેર થઈ જાય તો પછી તમને એનો ફાયદો જરૂરથી મળે. તો આ બધા સ્ટોક્સે આજે થોડું નિફ્ટીને સપોર્ટ આપ્યા છે. સામે તમે માર્કેટનું ક્લોઝ એક વખત જોઈ લો. આપણને આઈડિયલ ક્લોઝ જે છે તે તો નથી, 5% નીચે છીએ.
પણ તમે જુઓ તો તમારા રેકોર્ડ હાઈ જે હતા 25,333, ત્યાંથી 209, 206નો ક્લોઝ અને એડજસ્ટ થતાં થતાં 200 ઉપર આવી ગયા, તો કંઈ બહુ ખોટું ના કહેવાય. અને જ્યારે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય, નિકાઈ ગણો તમે યુએસ માર્કેટ્સ, નાસ્ડેકની તો બહુ જ ખરાબ હાલત હતી. આવી સ્થિતિમાં તમે ભારતીય માર્કેટ્સનો આ 5% ઘટાડો એને કંઈ નથી, ચલો તમે છો એટલે અમે એક વખત ઘટાડો બતાવી દઈએ, એવા પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ અહીંયાથી ખાસ થઈ રહ્યું છે. બેન્ક્સ પણ તમે નજર કરો તો બેંકમાં થોડી અસર જરૂર આવી છે, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, પણ એચડીએફસી બેન્કે છેલ્લે થોડી ખરીદારી બતાવી દીધી. 51,400 ને નજીકનું ક્લોઝ છે, 383નું એક્સપાયરીનો દિવસ હતો, ચોપી રેન્જ રહી અને જે ફિન નિફ્ટીમાં થયું એવું બેંક નિફ્ટીમાં ન થયું તેવું સેફ રહી અને આજે ભારતીય માર્કેટ્સ જતા તમને જોવા મળ્યા. તો 259થી 503 આ એક નાનકડી રેન્જ બનતી તમને જોવા મળી બેંક નિફ્ટીમાં. મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં શું થયું તમે જુઓ તો ખાસ સ્મોલ કેપ સારા રિકવર થયા હતા. ઇનફેક્ટ ડેઝ હાઈ તમારા 457ના બન્યા, 19,457થી ફરી એકવાર પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું, તેને કારણે ક્લોઝ તમારું 333નું છે. એડજસ્ટ આને પણ થઈ જવા દઈએ અને સ્મોલ કેપની સામે મિડ કેપ પણ ફ્લેટ બંધ થયું છે, પણ ડેઝ હાઈને નજીક બંધ થયું છે, બહુ મોટો ઘટાડો નથી આવ્યો. સ્મોલ કેપમાં આવ્યો છે ઉપલા સ્તરોથી થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ તેવું આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ છે ઓવરઓલ ભારતીય માર્કેટ્સનું ક્લોઝ. જે રીતે આપણે સમજ્યા પર્ટિક્યુલર પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વિક્સ તમારો આજે વધીને ગયો છે. આ એક જ વસ્તુ થોડું કન્સર્ન બતાવે. ગઈકાલે પણ તમારો ક્લોઝ 13.84નો હતો અને આજે 14.32નો ક્લોઝ છે વિક્સનો. આજનો હાઈ 14.56નો હતો. એક્સપાયરી છે એટલે ચલો એક વખત બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ આપીએ, પણ 14ને ઉપર થોડું એમ થાય કે ના હોવું જોઈએ વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ, બટ સ્ટીલ ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આપણે એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખીએ. નિફ્ટી 500ના ટોપ ગેઇનર્સ લૂઝર્સ હું તમને જણાવું. CCL પ્રોડક્ટ્સ બહુ જ સરસ તેજી આજે તમને અહીંયા જોવા મળી, લગભગ 12.5% ઉપર હતો સ્ટોક. પછી પિરામલ ફાર્મા પર તમે નજર કરો, લગભગ 10.5%ની અપમૂવ તમને અહીંયા જોવા મળી. જ્યુબિલન્ટ ઇન્ગ્રેવિયા સરસ મજબૂતીના સંકેત તમને અહીંયા પણ બનતા જોવા મળ્યા. અને મઝગાઉં ડોક ઓબ્વિયસલી થીમ હતી આજના દિવસે, એના કારણે થઈને અહીંયા પણ સારી તેજી તમને આવતી જોવા મળી હતી. ટોપ લૂઝર્સમાં શું થયું તમે જુઓ, ઓઇલ ઇન્ડિયા 6%ની મેજર વેચવાલી, ક્રૂડના ભાવ ઘટ્યા, એક્સપ્લોરેશન કંપની છે સ્વાભાવિક અસર. જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ GIC આજે સમાચાર હતા, OFS છે ત્યાં વેચવાલી, KSB તમે જુઓ છો ત્યાં પણ વેચવાલી જોવા મળી. સર પહેલાં ક્લોઝિંગનું રિએક્શન લઈ લઈએ. એક જોઈ રહ્યા છીએ 25,198 પર એડજસ્ટ થયા, તો 25,333 198 એટલે બહુ મોટી વાત કંઈ છે નહીં આપણા માટે. 5%ની વેચવાલી છે, 2.32%. બેંક નિફ્ટીએ 51,400 પર એડજસ્ટ થઈને આવી ગયું, એટલે 51,500ના ક્લોઝની સામે 51,400 એટલે એ પણ બહુ કંઈ ટેન્શનની વાત છે નહીં. મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં સ્મોલ કેપ પર્ટિક્યુલરલી થોડું પ્રોફિટ બુક થયું છે, તો આજના ક્લોઝનું પહેલાં તો રિએક્શન લઈ લઈએ. યસ, સાધારણ નેગેટિવ ક્લોઝિંગ છે ને કન્સોલિડેશનનો ફેઝ હજુ પણ રહેશે, કારણ કે મને લાગે છે કે આજથી એક શરૂઆત થઈ રહી છે ને સ્ટ્રક્ચર જે છે સ્ટ્રક્ચર ઘણું બુલિશ છે. અને જે પ્રમાણે આપણે નીચે ખુલ્યા હતા 200 પોઈન્ટ નીચે ખુલીને 100 પોઈન્ટની નિફ્ટીની રિકવરી થઈ છે, આઈ થિંક કોઈ ચિંતા જેવું નથી દેખાઈ રહ્યું મને. અનચાર્ટર્ડ ટેરિટરીની અંદર છે ને બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે, લોકોનું બાઇંગ આવી રહ્યું છે, એ મહત્વનું છે. વ્યૂ બુલિશ જ છે. કદાચ સાધારણ હજી આવતા 1 કે 2 દિવસ આપણે એક રેન્જમાં આવા જ નાના ટ્રેડ જોઈશું એવું મને લાગી રહ્યું છે. ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ પર. સર હવે આપણે ફોકસ કરીએ જે બિગ ન્યૂઝ હતા આજના, GIC એટલે કે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સના, OFSના, તેના પર ફોકસ કરીએ. સ્ટોકમાં ડેફિનેટલી પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળ્યું, અને શા માટે ના આવે? જે ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ પર જો OFSમાં મળતું હોય તો લોકોને એમ થાય તો 397ના એક વખત લો બનાવવાની કોશિશ કરી પણ હતી સ્ટોકે, અને ઓલમોસ્ટ ક્લોઝ પણ તેને નજીકનો જ તમને આવતો જોવા મળેલું છે. તો આવી સ્થિતિમાં જે OFS ચાલી રહ્યું છે તેને કઈ રીતે ટ્રીટ કરવું જેમની પાસે છે તેમણે, અને જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ સ્પેસ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો નિમેશ, તેના પર ફોકસ કરીએ આપણે. પર્ટિક્યુલરલી કોરોના બાદ GIC એ ઘણું જ આઉટપરફોર્મ કર્યું છે ને, પર્ટિક્યુલરલી જે આપણે રશિયા અને ઇન્ડિયા પાસેની જે ક્રૂડની જે ડીલ થઈ હતી અને રશિયાથી જે ક્રૂડ ઇમ્પોર્ટ થવા આવ્યું હતું, ત્યાં પ્રાઇવેટ સેક્ટરને કોઈ પણ કંપનીઓ હાથ ચાલતી ત્યારે GIC એ આખું સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું હતું. અને એની સાથે જે GIC આપણે જોતા હતા કે કોરોના બાદ જે 120 રૂપિયા આસપાસ સ્ટોક ચાલતો હતો એ 500 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. મારું માનવું છે કે જે અત્યારે OFS આવી ગયો છે 395ના પ્રાઇસ ઉપર, ફ્લોર પ્રાઇસ ઉપર છે, અને 397 ચાલી રહ્યો છે, બહુ મોટા કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ છે નહીં. અને જે પ્રમાણે હજુ પણ જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન ચાલી રહ્યા છે અને જે રશિયાથી આપણું સતત જે ઇમ્પોર્ટ ચાલી રહ્યું છે ક્રૂડ ઓઇલનું, એ GIC માટે એક પોઝિટિવ છે, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ માટે. અને જે પ્રમાણે અત્યારે ઇન્સ્યોરન્સ સ્પેસની અંદર પણ તમે જુઓ તો
તો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ સ્પેસ એક સારું કરી રહી છે. એટલે એક લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટરો માટે આ જે કંઈ પણ 6%નો ઘટાડો આવ્યો છે કે જે ફ્લોર પ્રાઇસ ઉપર આવ્યો છે એક ડેફિનેટલી બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તમે ચાર્ટમાં પણ જોઈ શકો છો કે 100 ડેઝની એવરેજની આસપાસ સ્ટોક અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે ને વારંવાર ઘણી બધી વખત આ લેવલથી સ્ટોકમાં એક બાઉન્સ બેક આપણે પણ જોયા છે. એટલે જે કંઈ પણ ઘટાડો છે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. વેલ્યુએશન જે છે રિઝનેબલ છે અને હજુ પણ અહીંથી સ્ટોક અપસાઇડ મોમેન્ટમ ક્રિએટ કરે એવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે. એટલે એક લાંબા ગાળાના વ્યૂ સાથે આ ટ્રેડિંગનો સ્ટોક નથી, આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સ્ટોક છે. એટલે એક લાંબા ગાળાના વ્યૂ સાથે આ સ્ટોકની અંદર હું બાય રેકમેન્ડ કરું છું. તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. નજર આપણે રાખવાની રહેશે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ માટે થઈને. આગળ વધીએ. ગોડફ્રે ફિલિપ્સમાં પણ આજે શાર્પ સેલિંગ આવતું જોવા મળ્યું સર આપણને. અહીંયા પણ સમાચાર હતા. પર્ટિક્યુલરલી એમણે પોતાનું એક રિટેલ કારોબાર બિઝનેસ જે 24/7 નામથી ચાલતું હતું તે તેમણે એક નવું સ્ટાર્ટઅપ આવ્યું છે તેને વેચી દીધું અને હવે ફાઇનલી એને મંજૂરી પણ મળી ગઈ. આ મુદ્દો એકચ્યુઅલી કોર્ટમાં ફસાયેલો હતો થોડો, પણ હવે ફાઇનલી મંજૂરી મળી ગઈ છે. અને આવી સ્થિતિમાં એમણે આ જે રિટેલ કારોબાર છે તેમાંથી એક્ઝિટ લીધી. ત્યારબાદ હેવી પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળેલું છે. એટલે થોડું ટેકનિકલી વધારે સમજવું પડે સર, બીકોઝ ન્યૂઝ એવા કંઈ ખાસ નહોતા. કેશ જનરેટ કર્યું છે બટ ટેકનિકલી આજે 6291 લો બનાવ્યા અને 6674થી સેલિંગ આવ્યું છે. વન વે ચાલ્યો જે સ્ટોક, એટલે સ્વાભાવિક પ્રોફિટ બુકિંગ આવે તો એ નવાઈ ન લાગે સર આપણે. એટલે જો કંપનીના ફંડામેન્ટલી વાત કરીએ તો જે સિગારેટ બિઝનેસ છે એક સ્ટ્રોંગ બિઝનેસ છે ને એફએમસીજી ની અંદર એને ઘણું સારું કર્યું છે. બટ ઓબ્વિયસલી એક સ્ટ્રોંગ રેલી આવી ગઈ હતી એટલે પ્રોફિટ બુકિંગનું માર્કેટે રીઝન જોઈતું હતું. અત્યારે તમે માર્કેટ કેપ જુઓ તો 35,000 કરોડની માર્કેટ કેપ છે ને સ્ટોક અત્યારે 40ના પી ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. મારું માનવું છે કે ઓલરેડી આ જે કંઈ પણ ન્યૂઝ આવવાના હતા એ ઓલરેડી આ પ્રાઇસની અંદર ફેક્ટરિંગ હતા અને ઘણી વખત આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ કે ન્યૂઝ આવ્યા બાદ એક વિપરીત મુવમેન્ટ આવતી હોય છે એનું રીઝન આ જ હોય છે. એટલે હજુ પણ થોડું કરેક્શન આવી શકે છે. નીચેની તરફ તમે જુઓ તો એક 6150 આસપાસ એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ એરિયા આવી રહ્યો છે. હજુ પણ અહીંથી આપણે 200 રૂપિયા જેવું કરેક્શન આ કાઉન્ટરની અંદર આવી શકે છે. 3 થી 4% જેવું કરેક્શન હું એક્સપેક્ટ કરું છું. પરંતુ ઓલ ઓવર સ્ટ્રક્ચર ઘણું મજબૂત છે અને જો 6150 આસપાસ આવે તો ત્યાં આસપાસ આ કાઉન્ટરની અંદર ફરીથી આપણે બાય કરી શકીએ. ઓકે, સો લેવલ તમને આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ આવતા જોવા મળી શકે તેમ છે. નજર રાખવાની રહેશે. આગળ વધીએ. બીજા કાઉન્ટર્સ પર્ટિક્યુલરલી કે જ્યાં આજે ખાસું એવું એક્શન બનતું જોવા મળ્યું હતું તે હતું ડિફેન્સ. HAL અને મઝગાંવ ડોક. HAL તો ગઈકાલે પણ ફોકસમાં હતો અને આજે પણ તમને સમાચારો આવતા જોવા મળ્યા. સર, પેટ્રોલ જે ખાસ વેસલ બનાવવાનું છે તેના માટે મઝગાંવ ડોક ફોકસમાં હતું, પ્લસ રડાર વગેરે માટે થઈને HAL ફોકસમાં હતું, જે બહુ મહત્વપૂર્ણ ઓર્ડર્સ જે છે તે મંજૂરી આવતી અહીંયાથી ખાસ આપણને જોવા મળેલી છે. તો આવી સ્થિતિમાં બંને જ સ્ટોક્સમાં તમને મેજર એક્શન આવતું જોવા મળ્યું. નિમેશ, કઈ રીતે સમજવું જોઈએ? બીકોઝ ડિફેન્સની થીમ ફરી એકવાર આવવા તો જરૂર લાગી છે, પણ એક્ઝિક્યુશન પર હવે નજર રહેશે. જો એક્ઝિક્યુશન બરાબર નહીં થાય, ઓર્ડર પાઇપલાઇનની ક્લેરિટી વધારે ફટાફટ નહીં થાય તો કદાચ પછી થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ એક્સપેક્ટ કરવું જોઈએ આપણે. લોંગ ટર્મ સ્ટ્રક્ચર જુઓ તો સ્ટ્રક્ચર HAL નું ઘણું મજબૂત છે અને 4700 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ એરિયા છે. આની પહેલા પણ આપણે જ્યારે ચર્ચા કરી હતી કે માનું છે કે 4700 આસપાસ જો આવે છે સ્ટોક ત્યાં બાય કરવો છે અને ઉપરની તરફ 5300 5400 ની રેન્જ છે. આ રેન્જની અંદર કારોબાર કરશે કારણ કે તમે આ પ્રાઇસમાં 5000 ના પ્રાઇસની અંદર HAL ની અંદર આવતા 3 વર્ષના જે કંઈ પણ તમારા ઓર્ડર બુક છે, જે કંઈ પણ તમારી પ્રોફિટેબિલિટી છે, આ બધી જ વસ્તુ ફેક્ટરિંગ થઈ ગઈ છે. સ્ટોક અત્યારે 40ના પી ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને 3.25 લાખની માર્કેટ કેપ છે. મારું માનવું છે કે ઘણા બધા પોઝિટિવ ન્યૂઝ ઓલરેડી ફેક્ટરિંગ છે. એટલે હવે એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ આવવા છતાં પણ માર્કેટની અંદર એટલું મોટું રિએક્શન નથી આવતું. તમે જુઓ તો આજના ન્યૂઝ ઘણા સારા હતા પરંતુ સ્ટોક માત્ર 0.5% મુવમેન્ટ આપી છે. એટલે એ દર્શાવે છે કે પોઝિટિવ ન્યૂઝ આવવા છતાં પણ સ્ટોકે એક રિએક્ટ નથી કર્યું. એટલે સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ જે છે એ ઇન્ડિકેટ એ કરે છે કે ઓલરેડી આ ન્યૂઝ ફેક્ટરિંગ છે પ્રાઇસની અંદર. વેલ્યુએશન અત્યારે એડજસ્ટમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે. અહીંથી આવતા 1 વર્ષની અંદર મને નથી લાગતું કે કોઈ બહુ તેજી આવી જાય ટીલ બજેટ સુધી. તો કંઈક રેન્જની અંદર કારોબાર કરશે. એટલે તમે જો 4500 4700 આસપાસ આવે છે ત્યાં બાય કરો, 5200 5300 આસપાસ આવે એક્ઝિટ કરી નાખો. આ રણનીતિ અત્યારે શોર્ટ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી HAL અને બીજા બધા ડિફેન્સ સ્ટોકની અંદર અપનાવી છે એવું હું માનું છું. પરંતુ લોંગ ટર્મ સ્ટ્રક્ચર જે પ્રમાણે કંપની પાસે એડવાન્ટેજ છે, કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજ છે ગવર્મેન્ટનો અને જે ડિફેન્સનો, એ ડેફિનેટલી છે ને એની એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવતા 5 વર્ષ સુધી સ્ટોકમાં જોવા મળી શકે છે. લોંગ ટર્મ વ્યૂ બુલિશ છે.
શોર્ટ ટર્મની અંદર મને લાગે છે કે આ સ્ટોકમાં કન્સોલિડેશન આવી શકે છે. ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખવાની રહેશે. આવો એક ક્વિક બ્રેકનો ફિલહાલ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને બ્રેક બાદ આપણે આ ચર્ચાને આગળ યથાવત રાખીશું. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ભારતીય માર્કેટ્સ આપણને બંધ થતા જોવા મળ્યા થોડા એવા ઘટાડા સાથે. બેંક નિફ્ટીમાં થોડું રિએક્શન હતું, પણ નિફ્ટી તો તમને મામૂલી ઘટાડા સાથે જ બંધ થતો જોવા મળેલું છે. આવી સ્થિતિમાં આગળ આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિક ચર્ચાને વધારીએ તો આઈઈએક્સ આજે એક સ્ટોક ફોકસમાં હતો, કારણ કે જે અમુક વોલ્યુમના અને એના સમાચારો આવ્યા તેના કારણે થઈને આ સ્ટોકમાં મેજર એક્શન આવતું તમને જોવા મળેલું હતું. સ્ટોકનું ક્લોઝ તમે જુઓ તો તે 0.5% ઉપરનું હતું. તમારી રેન્જ 203 થી 208.60ની બની છે, પણ નિમેશ 200 ઉપર કન્ઝિક્યુટિવલી ટકી રહ્યો છે સ્ટોક, અને ફાઇનલી હવે એક કોન્ફિડન્સ બતાવવાની શરૂઆત થઈ છે સ્ટોકમાં. નહીં તો 200 નીચે સતત વેચવાલીનો માહોલ આપણે જોયેલો હતો. તો 220ના સ્પ્લિટના ભાવથી પછી જબરદસ્ત વેચવાલી આવી, ફાઇનલી થોડું રિકવરી આવી છે. કઈ રીતે જુઓ છો તમે આઈએક્સને? પ્લસ બિઝનેસ અપડેટ જે આવ્યા છે, વોલ્યુમ સારા જોવા મળી રહ્યા છે એક્સચેન્જ પર. સર, બિઝનેસ વોલ્યુમ ઘણા સારા આવી રહ્યા છે, પરંતુ અત્યારે જે આપણે કહીએ ગુજરાતી ભાષામાં લટકતી તલવાર બિઝનેસ ઉપર છે. પર્ટિક્યુલરલી તેના હિસાબે કે કંપની પાસે એક એડવાન્ટેજ છે. જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રિસિટીના કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે એની અંદર અત્યારે એમાં કંપનીનો માર્કેટ શેર 80% ઉપરનો છે. ઇન્ડિયાનું એકમાત્ર એવું એક્સચેન્જ છે કે જે 80% ઉપરનો માર્કેટ શેર ધરાવે છે. પરંતુ ગવર્મેન્ટ દ્વારા એક નોટિફિકેશન આપવામાં આવ્યું છે, અને ગવર્મેન્ટનું ફોકસ એવું છે કે પ્રાઇસ ડિસ્કવરી જે થાય એ મલ્ટિપલ એક્સચેન્જ ભેગા મળી અને એક યુનિફોર્મ પ્રાઇસ ડિસ્કવરી ડિસાઇડ કરે, કે જેને હિસાબે આ જે કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજ છે, કંપની પાસે 80%નો માર્કેટ શેર છે, એના ઉપર એક બહુ મોટું રિસ્ક તોડાઈ રહ્યું છે. અને ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી એક જાહેરાત કરી છે કે અમે આ વસ્તુ બહુ જલ્દી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. એની હિસાબે જે વેલ્યુએશન તમે જુઓ તો અત્યારે ઓલમોસ્ટ 50ના પીઈ પર સ્ટોક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. હકીકતમાં જો આ લટકતી તલવાર ના હોત તો આ સ્ટોક આના કરતાં વધારે પ્રાઇસ ઉપર હોત, વધારે મોંઘો હોત. કારણ કે એકમાત્ર બિઝનેસ એવો છે કે જેની પાસે મોનોપોલી છે, પર્ટિક્યુલરલી ઇલેક્ટ્રિસિટીના કોન્ટ્રાક્ટ અને એક્ઝિક્યુશનને લઈને. અને જે પ્રમાણે આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીની ડિમાન્ડ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, એક રોબસ્ટ ડિમાન્ડ ચાલી રહી છે. ઈવી સ્પેસ તરફથી નવા સેક્ટર ઊભા થઈ રહ્યા છે કે જેની ડિમાન્ડ વધી રહી છે, નવા ગ્રીડ ઓપન થઈ રહ્યા છે. એટલે આ બધા ફેક્ટર કંપનીની ફેવરેબલ છે, પરંતુ છતાં પણ સ્ટોકમાં આપણે મોમેન્ટમ જે છે એ બહુ સ્લોલી જોઈ રહ્યા છે. કારણ કે ગવર્મેન્ટ ગમે ત્યારે આ નોટિફિકેશન આપશે, અને જો એક વખત આ નોટિફિકેશન એવું યુનિફોર્મ પ્રાઇસની વાત આવી તો જે કંપની પાસે એક એડવાન્ટેજ છે એ એડવાન્ટેજ જતો રહેશે, અને અગેન પાછી કોમ્પિટિશન આવશે. એટલે માર્કેટ અત્યારે આ બહુ સિરિયસલી લઈ રહ્યું છે. એટલે મારી સલાહ એટલી જ હશે કે ફ્રેશ માઇન્ડ જે છે એ આ સ્ટોકની અંદર તમે કરો તો એક સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ સાથે કરજો. ક્યારે ન્યૂઝ આવશે, શું આવશે ખબર નથી. કંપની મને ઘણી ગમે છે, પરંતુ સ્ટીલ એક ઇસ્યુ જે ચાલી રહ્યા છે યુનિફોર્મ પ્રાઇઝિંગને લઈને, એની હિસાબે રિસ્ક ફેક્ટર ઘણું છે કરંટ પ્રાઇસથી. અને જો આવા કોઈ ન્યૂઝ આવશે તો ફરીથી આપણે આ સ્ટોક 150ની રેન્જમાં આવતા જોઈશું. એટલે વ્યૂ કરંટ લેવલથી જે છે, પર્ટિક્યુલરલી ન્યૂઝ સ્પેસિફિક આધારિત મારો જે છે એ વ્યૂ થોડો કોશિયસનો છે. તમારે ટ્રેડિંગ કરવું હોય, 1-2 દિવસ માટે બીટીએસટી કરવું હોય તો ચોક્કસપણે કરી શકો છો. કંપનીના ફંડામેન્ટલ અત્યારે સારા છે, પરંતુ જેટલું પણ આ ડીલે થશે નોટિફિકેશન, એટલા સ્ટોકની અંદર આપણે મોમેન્ટમ જોઈશું. અધરવાઇઝ ગમે ત્યારે કંઈ પણ આવે છે સ્ટોકની અંદર ફરીથી પ્રેશર જોવા મળી શકે છે. ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખવાની રહેશે. સર, આગળ વધીએ. ટોપ ગેઇનર શું જોઈ રહ્યો હતો, જેમાં આજે જોવા મળ્યું એક કાઉન્ટર બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સામે આવી રહ્યું છે, પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ્સ. રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોકનો ટોપ ગેઇનર અને પ્રેસ્ટીજ છે, શોભા છે. બે કાઉન્ટર્સ વારંવાર કોઈક ને કોઈક સ્માર્ટ મૂવ બતાવે છે. તેમાંથી એક ફરી એકવાર આજે આવતો સામે જોવા મળી રહ્યું છે, પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ. 5.5%થી વધુ ઉપર હતો સર આજે સ્ટોક. યસ, રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોકે ઘણા સારા રિટર્ન આપ્યા છે, પરંતુ અત્યારનો ફેઝ એક કન્સોલિડેશનનો છે. અને અગેન એક રેટ સેન્સિટિવ સેક્ટર છે. આગળ જતાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ અમેરિકા અને ત્યારબાદ આપણે ત્યાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ જોઈશું. તો મારું માનવું છે કે બીજી વસ્તુ કે ફેસ્ટિવ સિઝનની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, અને આ ટાઈમમાં નોર્મલી નવા હાઉસના બુકિંગ વધતા હોય છે.
એટલે જોવા જઈએ તો શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ પ્રેસ્ટીજ એક્સિસની અંદર મારો વ્યૂ બુલિશ છે. મને લાગે છે કે આમાં ઉપરની તરફ આપણે 1950 સુધીના લક્ષ્યાંક આવી શકે છે, પરંતુ સ્ટોક એક લોંગ ટર્મ સ્ટ્રક્ચર જે બની રહ્યું છે એની અંદર એક સાઇડવેનું કન્સોલિડેશનનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે જો 1900 શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડ લેવું હોય 1950ના ટાર્ગેટ પ્રાઇસ સાથે તો તમે ચોક્કસપણે બાય કરી શકો છો, પરંતુ લોંગ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી થોડી રાહ જોવી જોઈએ. એક ઘટાડો આવે એ લેવલ આસપાસ સ્ટોકની અંદર એન્ટ્રી કરવાની સલાહ છે. અરાઉન્ડ 1480 આસપાસ મારવાનું છે. 1480 થી 1500 આ એક રિઝનેબલ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ એરિયા છે. 1500 આસપાસ આ કાઉન્ટરની અંદર એન્ટ્રી લેવી છે. ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે 1500ની આસપાસ એન્ટ્રી લેવાની સલાહ તમને બની રહી છે, નજર રાખવાની રહેશે. નિમેશ, સમય દેખું છે રજા લેવાનો, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી તે માટે આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. જે કંઈ પણ સ્ટોકની ચર્ચા કરી છે, પર્સનલી મારું કોઈ સ્ટોકમાં હોલ્ડિંગ નથી. ક્લાયન્ટને એડવાઇસ આપેલી હોઈ શકે છે અને ક્લાયન્ટની પોઝિશન જે સ્ટોકમાં હોઈ શકે છે. દર્શક મિત્રો વિનંતી કે કોઈ પણ જાતનો ટ્રેડ લેતા પહેલા પોતાના ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરનો અચૂક સંપર્ક કરે. આ સમય બોલવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર, થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લીધો. થેન્ક યુ સર. તો ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ બાદ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. પર્ટિક્યુલરલી નિમેશે જે રીતે કહ્યું તેમ ભારતીય માર્કેટ્સનું ક્લોઝ એટલું કંઈ ખાસ ડિસ્કરેજિંગ લાગતું નથી. ટેકનિકલી જોવા જાવ તો ડેલી ચાર્ટ્સ પર ચલો એકાદ બે જીટર્સ આવી ગયા, પણ તમે જોયું તો ગઈકાલે પણ વિદેશી રોકાણકારો ખરીદીને ગયા હતા. આજે પણ જે આવા આંકડાઓ આપણે આવતીકાલે જોઈશું તે તો એવું જ લગભગ લાગે છે કે બહુ ટેન્શન લેવા જેવું છે નહીં. બેંક્સમાં થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું છે તો એ તો ખાસ આમ પણ રેન્જમાં હતા. આ તો ફિન નિફ્ટીની એક્સપાયરી ચક્કરમાં 51,500 ઉપર બંધ થઈ ગયા અને પછી બાજુ 51,500 નીચેનું આજે કન્ઝિક્યુટિવલી ક્લોઝ તમને બધું જોવા મળે છે. તો આ પરિસ્થિતિ, આવો સેક્ટર સ્પેસિફિક થોડું સમજીએ કે કયા કયા સેક્ટર્સ પર્ટિક્યુલરલી આજે બસ બનાવતા જોવા મળ્યા. મજબૂતી ક્યાંથી? હેલ્થકેર. નિફ્ટી હેલ્થકેર બહુ જ સરસ તમને મજબૂતી બતાવતો આજના દિવસે જોવા મળ્યો હતો. પર્ટિક્યુલરલી પહેલાં તો સેક્ટોરિયલ ઇન્ડેક્સ જુઓ તમે, 0.81% આસપાસની મજબૂતી અને આજનું ટોપ ગેઇનિંગ સેક્ટર તમને બનતું જોવા મળ્યું. એટલે હેલ્થકેરમાં આજે સારો બસ બનતો જોવા મળ્યો. બીજી વાત, હેલ્થકેરની અંદર જ્યારે તમારે વાત કરવાની આવે તો 2-3 વસ્તુ છે. લેટલી તમે કદાચ જોવું હોય તો પાછલા લગભગ કેટલા 1-2 અઠવાડિયામાં વારંવાર હેલ્થકેર સેક્ટર, ફાર્મા સેક્ટર આ આગળ આવી રહ્યા છે અને તેજીની ચાલ અહીંયા બની રહી છે. તમે જોવું હોય તો વારંવાર આ સેક્ટરમાં કોઈક ને કોઈક બઝ બનતો તમને જોવા મળશે. તો આવી સ્થિતિમાં તમારી નજર જરૂરથી હોવી જોઈએ હેલ્થકેર સેક્ટર પર, કેમ કે અહીંયા કંઈક ને કંઈક તો નવું એક્શન આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. અને આવી સ્થિતિમાં જો હું સ્ટોક સ્પેસિફિક તમને આના ટોપ ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ બતાવું હેલ્થકેરમાં પર્ટિક્યુલરલી, કેમ કે આજે જ્યારે આટલી મજબૂતી તમને બનતી જોવા મળી છે તો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળશે અહીંયાથી ખાસ એલ્કેમ લેબ બહુ જ સરસ ચાલ્યો આજના દિવસે, 1.5% ઉપર હતો. બાયોકોન તમારા નિફ્ટી 500ના ટોપ ગેઇનર્સમાં સામેલ થયો છે, આ ખાસ તમે ધ્યાન પર રાખો. સનોફી સરસ મજબૂત થયો 0.5% આસપાસ. નેટકો, લ્યુપિન, એલ્કેમ આ બધા જ સ્ટોક્સમાં સારી ખરીદારી હતી, પણ બાયોકોને મૂળ આજે જે છે તે ખાસ જાળવી રાખ્યો. લીલા નિશાનમાં સતત માર્કેટ જે છે તે રહ્યું, એના કારણે થઈને હેલ્થકેર. પછી ફાર્માની મેં હમણાં જ વાત કરી. ફાર્મા સ્ટોક્સમાં સન ફાર્મા આજે દિવસની શરૂઆતની જ મજબૂત હતો અને સતત મજબૂતીના સંકેતો આપણને બનતા જોવા મળેલા હતા. તો ફાર્મા ઇન્ડેક્સ પણ છે કે જેમાં તમને આજે ખાસું એવું એક્શન બનતું જોવા મળ્યું. સન ફાર્માની તો મેં વાત કરી ઓલરેડી. આ સિવાય બીજા કાઉન્ટર્સ પર્ટિક્યુલરલી કે જેમાં પણ સારો બઝ બનતો જોવા મળેલો હતો તેને પણ આપણે ધ્યાન પર રાખીએ. 2-4 સ્ટોક્સ હતા પર્ટિક્યુલરલી કે જેમાં સરસ એક્શન તમને બનતું જોવા મળ્યું, જેમાંથી મેનકાઇન્ડના સમાચારો પણ આપણે જોયેલા હતા. અને આ સિવાય બીજા સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી જો તમને બતાવીએ જેમાં તમને પિરામલ ફાર્મા જોવા મળશે. ઇનફેક્ટ 10-10.5% આસપાસની મજબૂતી તમને પિરામલમાં આવતી જોવા મળેલી હતી. પિરામલ ફાર્મા તમે ખાસ અહીંયા ધ્યાન પર રાખો કે જેના ઉપર પણ ફોકસ બનતું જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ તમે જુઓ એલેમ્બિક ફાર્મામાં પણ સારી તેજી તમને જે છે તે અહીંયા ખાસ આવતી જોવા મળેલી હતી. તો આ ફાર્મા સેક્ટર તમારા માટે થઈને કે જેના પર પણ તમારી નજર જરૂર હોવી જોઈએ. આજે આ બધા જ સ્ટોક્સ હતા જે આપણે વાત કરી, એલેમ્બિક ફાર્મા છે, પિરામલ છે, આ બધામાં સરસ એક્શન તમને જોવા મળ્યું. એટલે આ ફાર્મા સ્ટોક્સ તમારા માટે થઈને કે જેમાં સારી મજબૂતી આજે જોવા મળી હતી. પછી તમે આવો રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક્સ, મેં હમણાં જ વાત કરી નિફ્ટી રિયલ્ટીમાં બહુ સરસ બઝ લેટલી બની રહ્યો છે. અને જેમ નિમેશ આપણને સમજાવી રહ્યા હતા કે રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક્સ એટલા માટે ચાલી રહ્યા છે કારણ કે ફેસ્ટિવ સિઝન છે, લોકો રિયલ એસ્ટેટનું શોપિંગ કરતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રેસ્ટીજ આજે બહુ જ સરસ ચાલી ગયો. પ્રેસ્ટીજ સિવાય તમે જુઓ તો સનટેક રિયલ્ટી છે 2-2.5% જે છે તે ખાસ ચાલતો જોવા મળ્યો. બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝમાં પણ લગભગ 0.5% આસપાસની તેજી અહીંયા બનતી જોવા મળી. શોભા ઓલમોસ્ટ 1% આસપાસની તેજી અહીંયા હતી આ સ્ટોકમાં. ઓબરોડ રિયલ્ટી 0.5% વધુની તેજી તમને અહીંયા જોવા મળી અને ડીએલએફમાં પણ સારું એક્શન
5% આસપાસની મજબૂતી સાથેનું હતું. ઘટનારા શેર્સમાં એક ઇક્વિનોક્સ હતો, ગઈકાલે બહુ ચાલ્યો હતો, એટલે થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ સ્વાભાવિક, હેમિસ્ફિયરમાં પણ થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ તમને આવતું જોવા મળ્યું. તો આ થયો રિયલ એસ્ટેટ તમારા માટે થઈને, કે જેને પણ તમારે ધ્યાન પર રાખવું જોઈએ. પછી આવો તમે હવે એફએમસીજી સેક્ટર પર. એફએમસીજી સેક્ટરમાં પણ સારી મજબૂતી હતી. ઇનફેક્ટ આજના દિવસે તમે જુઓ તો લગભગ 0.5% આસપાસની તેજી તમને જોવા મળી છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક જો આપણે વાત કરીએ તો ડાબરમાં ઇનફેક્ટ આજે બહુ સરસ મૂવ, ઇનફેક્ટ આજે ચર્ચા કરવાની રહી ગઈ આપણી, નહીં તો ડાબરમાં બહુ સરસ મજબૂતી હતી. વરુણ બેવરેજીસમાં સારી મજબૂતી હતી. HULની અંદર સારી મજબૂતી તમને અહીંયાથી જોવા મળી હતી. તો આવી સ્થિતિમાં 0.5% આસપાસની તેજી તમને અહીંયા HULમાં જોવા મળી. ડાબર પણ 0.5% આસપાસની તેજીના સંકેતો બનતા જોવા મળ્યા, અને ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર પણ હતો કે જેમાં પણ સારી તેજીના સંકેતો બનતા જોવા મળ્યા. આગળ પ્રોફિટ બુકિંગના સંકેતો થોડું PNGમાં હતું, પણ બીજા કોઈ એવા કાઉન્ટર્સ નહોતા. હવે સરકારી બેંક્સમાં જે આજે વેચવાલી હતી તે થોડું સમજીએ થઈ શું રહ્યું છે. વારંવાર ખાનગી બેંક્સ હવે તેજીમાં છે, તો સરકારી બેંક્સ જે છે તે અટકતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો સમજો તમે કયા કયા સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી વેચવાલીમાં હતા. બેંક ઓફ બરોડા મેજર પ્રોફિટ બુકિંગ તમને અહીંયા આવતું જોવા મળ્યું, ઓલમોસ્ટ કેટલા 0.5% આસપાસ. પછી ઇન્ડિયન બેંક તમને જોવા મળશે 2% આસપાસની વેચવાલી અહીંયા જોવા મળી. કેનરા બેંકમાં 2% આસપાસની વેચવાલી હતી. પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક, PNB, યુકો બેંક, આ બધા જ શેર્સમાં મેજર પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું તમને જોવા મળ્યું. તો આ સરકારી બેંક્સ પર્ટિક્યુલરલી હતા કે જેમાં આજના દિવસે ખાસું એવું દબાણ તમને બનતું જોવા મળ્યું હતું. પછી તમે જુઓ CPSE, જે સરકારી કંપનીઓ છે પર્ટિક્યુલરલી, તેમાં મેજર પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું આપણને જોવા મળ્યું હતું. PSE અને CPSE સ્ટોક્સ પર જો એક વખત નજર કરીએ તો સ્વાભાવિક છે સૌથી પહેલાં ONGC, કોલ ઇન્ડિયા, આ બધા જ તમને જોવા મળશે કે જેમાં તમને મેજર પ્રોફિટ બુકિંગ આજના દિવસે આવતું જોવા મળેલું હતું. તો આ ખાસ તમે ધ્યાન પર રાખો. આ સિવાય બીજા સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસના છે કે જેમાં તમને પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળ્યું, તે પણ ખાસ તમારા ધ્યાન પર હોવા જરૂરી છે. તો CPSE સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી PSE, CPSE આ બધા મેજર પ્રોફિટ બુકિંગ આજના દિવસે આવતું જોવા આપણને મળ્યું હતું. તો આને તમે ખાસ ધ્યાન પર રાખો. આ સિવાય નેક્સ્ટ વેચવાલી મેટલ્સમાં હતી. આવો નિફ્ટીના મેટલ્સ સેક્ટરના પર્ટિક્યુલરલી ટોપ લૂઝર્સ જોઈ લઈએ, બિકોઝ આજે ઇન્ડેક્સ આખાની હાલત ખરાબ હતી, ત્યારે નાલ્કો, NMDC, હિન્દાલ્કો, આ બધા જ ટોપ લૂઝર્સમાં આવે છે. ઇવન કોલ ઇન્ડિયા પણ તમે જુઓ તો અહીંયા ખાસ મજબૂતી જે છે તે ધોવાઈ ગઈ. ઇનફેક્ટ કારણ તમને જોવા મળે છે સ્પષ્ટ. સેલ, વેદાંતા, આ બધા જ સ્ટોક્સ પણ હતા કે જેમાં પણ તમને વેચવાલીના જ સંકેતો તમને બનતા અહીંયાથી ખાસ જોવા મળ્યા હતા. તો આ પણ ખાસ પરિસ્થિતિ કે જેને તમારે ધ્યાન પર રાખવી જોઈએ. અને ઓવરઓલ આ બધા જ સેક્ટર્સ પર્ટિક્યુલરલી કે જેના પર આપણને એક્શન બનતું જોવા મળ્યું. આગળ તમે જોશો તો તમને પછી તો ખાસ પ્રાઇવેટ બેંક્સ છે, આ બધી જ ખાસ સેક્ટર્સ જોવા મળશે કે જેની અંદર તમને વેચવાલીના સંકેતો બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ પરિસ્થિતિ પણ આપણે અહીંયાથી ખાસ ધ્યાન પર રાખવાની રહેશે. આવો આગળ હવે તમને ખાસ જે રીતે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપના ટોપ ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ બતાવી દઈએ કે જેથી આજના માર્કેટનું આપણે કન્ક્લુઝન હવે લાવી શકીએ. તો તમે જુઓ સૌથી પહેલાં મિડ કેપના ટોપ લૂઝર્સ આપણે જાણવા જરૂરી છે, કારણ કે માર્કેટમાં એક સમયે જે છે તે ખાસ ઘટાડો આવ્યો ને ત્યારબાદ જે છે તે સુધારો આવતો જોવા મળ્યો. તેમાં પાર્ટિસિપેટ ડેફિનેટલી મિડ કેપ સ્ટોક્સે કર્યું હતું. તો ક્વિકલી આપણે ટોપ લૂઝર્સ જોઈ લઈશું, જેમાં સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળશે અહીંયાથી ખાસ તે છે ઓઇલ ઇન્ડિયા. એક્સપ્લોરેશન કંપની છે અને આમ પણ ક્રૂડના ભાવો ઘટ્યા એટલે એના કારણે થઈને ઓઇલ ઇન્ડિયામાં વેચવાલી હતી. ફોર્ટિસ હેલ્થકેર, ઓઇલ ઇન્ડિયામાં 6.5% હેવી વેટ વેચવાલી હતી. ફોર્ટિસ હેલ્થકેર 3.5% નીચે, ફેડરલ બેંક 3.5% નીચે, BHEL 2% નીચે, અને ઇન્ડિયન બેંકમાં પણ મેજર વેચવાલી તમને જોવા મળી. ટાટા કેમિકલ્સ, ગુજરાત ગેસ, આ બધા જ સ્ટોક્સમાં વેચવાલી. ખરીદારી ક્યાં હતી? પેટીએમમાં સારી ખરીદારી હતી 3%, ભારત ફોર્જ, EU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અને દીપક નાઇટ્રેટમાં પણ ખરીદારી તમને બનતી જોવા મળી. તો તમે જોયું તે પ્રમાણે દર્શક મિત્રો આજનું ક્લોઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું. બેંક નિફ્ટીની એક્સપાયરી થોડી સાઇડવેઝ ગઈ, પણ છેલ્લે થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ સાથેનું ક્લોઝ છે. ટેન્શન લેવા જેવી બહુ કંઈ વાત નથી. આવતીકાલે હવે નિફ્ટીની એક્સપાયરી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે, તેના પર આપણે નજર રાખીશું. આ સાથે જ આ શોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને યશને આપશો રજા. આગળના અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત.